So due to electricity problem, we are conducting a lecture for only half an hour. So yesterday we have seen the list data structure. Which bracket we have used for list data structure? Square bracket. Square bracket, okay. So we have seen the slicing operator, then what is the definition of your list. So basic operation regarding to the list we have seen, okay. So today we will just see the theoretical description about a list. As I am taking lecture from the mobile, so the implementation or the practical implementation is not possible to display. Is it visible, the Word file? Now, we have seen the slicing operator and all. Now, how to delete a particular element from the list? So, for that, we have the del statement. So, we have to use del and list index. आपल्याला लिस्टचा कुठला इलेमेंट डिलीट करायचा आहे त्याचा इंडेक्स आपण काय करतो, del ह्याला पास करतो. So it is del list 1 at 2. So that means list 1 is name of list, 2 is the index. So it will print, it will first delete the element at index 2, and after that if I print the list, that particular element will not be displayed in the list. So to delete a particular element, we have the del statement. Now, what are the basic list operation that can be performed on the list? So we have that multiplication, plus, not in operator we can use directly with your list. Now for simple len operation, what is does? Yesterday we have seen. So len function just give the length of the list. That means it will count number of elements in the list and it will display as a result. To the len function you can pass the list name, or directly we can pass the list. म्हणजे लेन फंक्शनला पास करताना तुम्ही एखाद्या लिस्टचं नेम पास करू शकता, किंवा ऍज अ पॅरामीटर तुम्ही एखादी लिस्ट क्रिएट करून सुद्धा पास करू शकता. सो लेन स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये आपण 1 2 3, सो दॅट मीन्स वी आर क्रिएटिंग टेम्परली अ लिस्ट 1 2 3 अँड पासिंग टू द लेन फंक्शन. तर त्याचा रिझल्ट येणार आहे तुम्हाला 3. नाउ प्लस ऑपरेटर. So plus operator will act as a concatenation of two lists. Plus operator will act as concatenation of two lists. So 1 2 3 square bracket complete, plus in the next square bracket if I use 4 5 6, it will create a third list combining all the element from first and second list. So the result will be 1 comma 2 comma 3 4 5 6. That is the list. Now the multiplication operation we have seen in the string also. The multiplication operation can be used as a repetition operator. So repetition means if I have to repeat the string number of time, I will use multiplication operator. So for example, if I use hi, now this is the one list multiplied by 4. That means each element of the list will be repeated 4 times and a new list is created. म्हणजे मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशनने काय होणार आहे, तुम्ही जी लिस्ट इनपुट म्हणून वापरली आहे त्यातला ती जी लिस्ट आहे तशी
ती 4 वेळा रिपीट होणार आहे. आता या लिस्टमध्ये तुम्ही काय केलंय, एकच स्ट्रिंग आहे हाय. सो धिस स्ट्रिंग हाय विल बी रिपीटेड 4 टाइम्स अँड अ न्यू लिस्ट इज क्रिएटेड. आता फॉर एक्झाम्पल समजा या स्ट्रिंग मध्ये 1,2 असतं. सो स्ट्रिंग इज 1,2 आणि त्याला जर आपण 4 ने मल्टिप्लाय केलं असतं तर आउटपुटमध्ये काय आलं असतं, 1,2 अगेन 1,2 1,2 1,2. That means the list 1,2 itself is repeated 4 times. So that is the multiplication or repetition operator for the list. Now next, the membership operator, in and not in. So in will check whether the given element is present in the list or the given element is member of the list. It will return true if the element is a member. It will return false if it is not a member. So the search operation in the list is now in the in operator. म्हणजे जे सर्च ऑपरेशन क्रिटिकल किंवा आपल्याला 4-5 लाईनचा कोड लिहून जे सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करावं लागतं डेटा स्ट्रक्चरवर, तर ते सर्च ऑपरेशन जे आहे या इन ऑपरेटर मध्ये कंबाईन केलेलं आहे. सो जस्ट बाय युझिंग द इन ऑपरेटर डिरेक्टली वी कॅन परफॉर्म द सर्च ऑपरेशन ऑन द डेटा स्ट्रक्चर. इथं लिस्ट आहे. आता सेम हेच इन जे आहे हे आपण डिक्शनरी म्हणा, टपल म्हणा, सेट म्हणा, सगळीकडे यूज करू शकतो. सो सर्च ऑपरेशन इज व्हेरी इझी ड्यू टू द इन ऑपरेटर. Again, I can use for loop for iterating through the list element. List element आपल्याला जर प्रिंट करायचे असतील किंवा ऍक्सेस करायचे असतील, ज्याला आपण काय म्हणतो, we can iterate over a list using for loop. So for x, now x is a counter variable for the loop in operator, and then in square bracket I have given a list 1, 2, 3. And if I use print x, each individual element of the list is displayed as an output. Is it clear? The basic list operation, म्हणजे प्लस ऑपरेटर, मल्टिप्लिकेशन, इन, फॉर कसं वापरायचं. Is it clear? Yes. Okay. Now we have different list functions and methods available. Now once again the same repeated question, what is the difference between a function and a method? So as usual, no one will answer. So function is something where we pass the list name as a parameter. So built-in function for list, that means the function will be directly called and the list name will be passed as a parameter to the function. And method means that these are the function in class list. लिस्ट साठी जो इनबिल्ट क्लास आहे त्या क्लास मधले जे मेंबर फंक्शन असतील त्याला आपण म्हणणार आहे मेथड. And to use a method, we know that syntactically we have to use the class name dot method. नॉर्मली आपण मेथड कशी वापरतो, तर तुमचा ऑब्जेक्ट डॉट मेंबर फंक्शन असतो तसं लिस्टचा एखादा ऑब्जेक्ट डॉट तुम्हाला ते मेथड कॉल करावं लागणार आहे. ऑलरेडी आपण लेक्चर हाफ एन आवर लेट चालू केले, तरी सुद्धा तुम्ही 2:13 पर्यंत ऍडमिट होता. त्या लेक्चरचा उपयोग काय, फक्त प्रेझेंटीपुरतं ऍडमिट व्हायचं आणि लिहायचं. So functions can be directly used by passing the list name as parameter, and methods are used as a syntax of list dot method. एवढं लक्षात ठेवा, डॉट ऑपरेटरनी जे वापरतो ते मेथड असतात आणि डायरेक्टली आपण जे ऍक्सेस करतो त्याला म्हणणार आपण फंक्शन. आता हेच कन्सेप्ट तुम्हाला लिस्ट साठी रिपीट आहे, टपल साठी रिपीट आहे, डिक्शनरी साठी रिपीट आहे, and after that we have the set. So for all data structure we have a list of function and a list of method.
Now we will see some common function of a list. Now first common function is CMP, that is compare list 1 and list 2. So this will compare the element of both list to check whether the content or element of both list are same. म्हणजे दोन्ही लिस्ट सेम आहेत का, त्यातले इलेमेंट सेम आहेत का हे चेक करण्यासाठी आपण काय करतो, लिस्टचं कंपेअर फंक्शन यूज करतो. बट द प्रॉब्लेम इज दॅट द कंपेअर फंक्शन वर्क फॉर पायथॉन 2. पायथॉन 2 पर्यंत हे CMP फंक्शन वर्क होतं. पायथॉन 3 मध्ये हे वर्क होत नाही. Now len in bracket list, it gives the total length of the list. Now length is nothing but it give number of elements in the list. Then max in bracket list. Now max function will return the element with maximum value from the list. म्हणजे लिस्ट मध्ये जे इलेमेंट आपण टाकलेले आहेत, सेव्ह केलेले आहेत, त्यातली मॅक्झिमम व्हॅल्यूचा जो इलेमेंट असेल तो ऍज अ आउटपुट आपल्याला रिटर्न होईल. म्हणजे इन आणि नॉट इन ऑपरेटरनी आपलं सर्च ऑपरेशन इझी झालं. देन मॅक्स आणि मीन फंक्शन जे आहेत त्याच्यानी आपला जो कॉमन आपण वापरणारा प्रॉब्लेम आहे, फाइंड द मॅक्झिमम व्हॅल्यू फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर, फाइंड द मिनिमम व्हॅल्यू फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर, हे जे दोन प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आहेत, हे दोन्ही प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आपले इझिली सॉल्व्ह झालेले आहेत. एका फंक्शन मध्ये पूर्ण प्रोग्राम आपल्याला मिळतो. त्यामुळं फर्स्ट चॅप्टर मध्ये आपण बघितलं होतं पायथॉन हॅज अ रिच लायब्ररी. सो रिच लायब्ररी म्हणजे जेवढे काही कॉमनली यूज होणारे ऑपरेशन आहेत ते आपल्याला बिल्ट इन रेडीमेड मिळतात. आपल्याला ते स्वतः इम्प्लिमेंट करायची गरज नाहीये. सो दॅट इज द रिच लायब्ररी ऑफ पायथॉन. सो इट मॅक्झिमम इलेमेंट. Similarly, we have mean function. So it will return the item with a minimum value. The smallest element of the item जो असेल तो तुम्हाला mean function मधून रिटर्न होईल. Now next is list in bracket SEQ, that is sequence. So normally this function will act as a constructor. Constructor काय असतो, क्लासचा ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करतो किंवा एखादा एम्प्टी ऑब्जेक्ट तयार करतो. सो नॉर्मली क्लासचं नेम आणि कन्स्ट्रक्टरचं नेम सेम असतं. सो सिमिलरली फॉर क्लास लिस्ट वी हॅव द कन्स्ट्रक्टर लिस्ट इन ब्रॅकेट सिक्वेन्स. सो दॅट मीन्स इट विल क्रिएट अ लिस्ट फ्रॉम द इलेमेंट गिव्हन इन द सिक्वेन्स. म्हणजे ब्रॅकेटमध्ये आपण जो सिक्वेन्स देणार आहे तर त्या सिक्वेन्स पासून तो एक लिस्ट तयार करतो. आता हा जो ब्रॅकेट मधला सिक्वेन्स आहे, फॉर एक्झाम्पल हा जर स्ट्रिंग असेल, आपण जर दिलं एस आणि त्या एस मध्ये सेव्ह केलं वेलकम, or I directly give list in bracket double quote welcome. So what it does, it take the individual character of the string and make it as a list element. तो स्ट्रिंग मधला प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल कॅरेक्टर घेतो आणि त्याला लिस्टचा इलेमेंट बनवून एखादी नवीन लिस्ट तयार करतो. किंवा टपल घेतला आपण, टपल काय आहे हे आपल्याला नेक्स्ट बीट मध्ये समजेलच, पण एखादं टपल आपण लिस्ट या कन्स्ट्रक्टरला पॅरामीटर म्हणून जर पास केलं, ऍट दॅट टाइम द टपल विल बी कन्व्हर्टेड टू लिस्ट. आता प्रॅक्टिकली हे कन्व्हर्जन टपलचं लिस्ट मध्ये झालं हे कसं बघू शकतो आपण, कारण इलेमेंट तर सेम असणार. जस्ट वेन वी प्रिंट द आउटपुट, check it whether the brackets are round bracket or square bracket. ह्या फंक्शनला एक्झिक्यूट केल्यानंतर मिळणारं आउटपुट जर आपण प्रिंट केलं आणि ते इलेमेंट जर स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये एनक्लोज असते, that will be called as a list, and the element are enclosed in the round bracket, it will be called as a tuple. ऍक्च्युअल हे फंक्शन आपण नेक्स्ट लेक्चरला प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करून बघूयात, किंवा ऑलरेडी तुमच्याकडं पायथॉन इन्स्टॉल आहे, यू कॅन चेक आउट दीज फंक्शन्स अँड चेक द आउटपुट. फंक्शन एक्झिक्यूट करून तुम्ही त्याचा आउटपुट बघू शकता. त्यानंतर
काही मेथड्स आहेत. मेथड म्हणजे क्लासचे मेंबर फंक्शन आहेत. आता हे यूज करताना कसं वापरलंय बघा, लिस्ट नेम डॉट मेथड. आतापर्यंत आपण डायरेक्टली फंक्शन नेम वापरले, पण मेथड वापरण्यासाठी आपल्याला लिस्ट डॉट मेथड असं यूज करावं लागणार आहे. सो फर्स्ट मेथड इज अपेंड. आता अपेंड मेथड काय करते, इट विल अपेंड एनी ऑब्जेक्ट इन द ब्रॅकेट टू द लिस्ट. नॉर्मली अपेंड कुठं होत असतो, लिस्टच्या एंडला. सो एखादा नवीन इलेमेंट मी लिस्टच्या एंडला ऍड करू शकते युजिंग अपेंड मेथड. Now the second is count. Second method is count in bracket object. Now this method will count the occurrences of the given object. आता तुम्ही एखादा इलेमेंट जर पॅरामीटर म्हणून पास केला, तर तो पर्टिक्युलर इलेमेंट तुमच्या लिस्टमध्ये किती वेळा ऑकर झाला, हाऊ मेनी टाइम्स the element is present in the list or occurred in the list is counted by the count method. म्हणजे आपलं अजून एक काम होतं की एखादा इलेमेंट दिलाय तो लिस्टमध्ये किती वेळा प्रेझेंट आहे त्याचा काउंट काढा. तर हे काम सुद्धा आपल्या काउंट मेथडने इझी झालेलं आहे. नाऊ एक्सटेंड मेथड, लिस्ट डॉट एक्सटेंड इन ब्रॅकेट सिक्वेन्स. Now it will append the content of sequence to the list. म्हणजे एखादं इंडिव्हिज्युअल ऍटम मला लिस्टमध्ये ऍड करायचंय, अपेंड करायचंय, त्याच्याऐवजी एखादा पूर्ण मोठी लिस्ट किंवा नंबर ऑफ इलेमेंट ऍट अ टाइम जर मला ऍड करायचे असतील तर आपण एक्सटेंड मेथड यूज करतो. नेक्स्ट फोर्थ इज इंडेक्स. नाऊ इन ब्रॅकेट ऑब्जेक्ट. सो इन ब्रॅकेट म्हणजे आपण त्याला पॅरामीटर पास करतो. सो इट रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स इन द लिस्ट दॅट ऑब्जेक्ट अपियर. आता ह्याचा मिनिंग बघा काय आहे. फॉर एक्झाम्पल, इफ आय यूज L1 डॉट इंडेक्स इन ब्रॅकेट 5. सो व्हॉट इज द मिनिंग इज आय हॅव टू रिटर्न द इंडेक्स वेअर द इलेमेंट 5 इज स्टोअर्ड. 5 हा इलेमेंट ज्या इंडेक्सला स्टोअर केलाय तो इंडेक्स आपल्याला रिटर्न करायचा आहे. आता लोएस्ट इंडेक्स असं का म्हटलंय, बिकॉज द इलेमेंट 5 मे बी रिपीटेड इन द लिस्ट. 5 हा इलेमेंट लिस्टमध्ये मोर दॅन वन्स रिपीट होऊ शकतो. मग सगळ्यात पहिला आपल्याला तो ज्या इंडेक्सला सापडतो तो इंडेक्स काय होतो, या फंक्शन कडून रिटर्न होतो. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ lowest index. Then list dot insert index comma object. आता बघा अपेंडनी काय होतं, कंपल्सरी ऍट एंडला तुमचा ऑब्जेक्ट जो आहे तो लिस्टमध्ये ऍड होतो. पण आता एखाद्या स्पेसिफिक पोझिशनला एखादा स्पेसिफिक इलेमेंट ऍड करायचा असेल तर आपण इन्सर्ट मेथड यूज करतो. सो हिअर the object is inserted at a given index. म्हणजे आपण दिलेल्या पोझिशनला तुमचा ऑब्जेक्ट काय होतो, इन्सर्ट होतो. सो दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन अपेंड अँड इन्सर्ट मेथड. Append by default add at end and insert method will add your element at a given specific index. Is it clear the difference between append and insert? Now all these method what I am describing here you have to implement as a program in your next practical. तुमचा लिस्टचा जो नेक्स्ट प्रॅक्टिकल आहे त्या प्रॅक्टिकल मध्ये हे जे रेडीमेड फंक्शनॅलिटी आपण बघायला लागलो त्याचे प्रोग्राम तुम्हाला लिहायला सांगितलेले. त्यामुळे ते फंक्शन किंवा ते मेथड काय काम करतात हे आपल्याला क्लिअरली माहिती पाहिजे. सो इन्सर्ट मेथड विल ऍड द इलेमेंट ॲट अ स्पेसिफिक पोझिशन आणि अपेंड जो असतो तो कंपल्सरी शेवटीच काय करतो, ऍड करतो. नाउ नेक्स्ट इज पॉप आणि रिमूव्ह. आता जसं इन्सर्ट आणि अपेंड हे दोन्ही फंक्शन काय करतात, लिस्टमध्ये इलेमेंट ऍड करायचं काम करतात. तसं पॉप आणि रिमूव्ह बोथ द मेथड विल वर्क फॉर डिलीटिंग ऑर रिमूव्हिंग अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट. आता डिफरन्स काय आहे मग, लिस्ट डॉट
पॉप इन ब्रॅकेट ऑब्जेक्ट. तर ह्याचा अर्थ काय? इट रिमूव्ह अँड रिटर्न द लास्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट. त्या लिस्ट मधला जो काही लास्ट ऑब्जेक्ट असेल तो रिमूव्ह होईल आणि त्याचा इंडेक्स तुम्हाला ऍज अ रिटर्न व्हॅल्यू म्हणून मिळणार आहे. आणि रिमूव्ह मेथड काय करते? रिमूव्हला आपण पॅरामीटर म्हणून काय पास करतो? ऑब्जेक्ट. जे आपण सांगितलेला पर्टिक्युलर इलेमेंट लिस्ट मधून रिमूव्ह होतो. पॉप म्हणजे काय होतं बघा? लिस्ट मधला कंपल्सरी शेवटचा इलेमेंट डिलीट, म्हणजे स्टॅक सारखं होतं ते. आणि रिमूव्ह म्हणजे काय? आपण सांगतो तो इलेमेंट तुमच्या लिस्ट मधनं रिमूव्ह होतो. हा डिफरन्स आहे रिमूव्ह आणि पॉप मध्ये. नेक्स्ट इज लिस्ट डॉट रिव्हर्स. सो this will reverse the object of list in place. म्हणजे तुमची जी लिस्ट आहे ओरिजिनल L1 त्यातले इलेमेंट रिव्हर्स ऑर्डर मध्ये काय होतात? अरेंज होतात. म्हणजे तुमची जी ओरिजिनल लिस्ट आहे इट विल बी ओव्हर रिटन बाय रिव्हर्स ऑर्डर ऑफ इलेमेंट. And last is list dot sort. This function is used to sort the element depending upon a specific key. म्हणजे व्हॅल्यूवर सॉर्ट होतील किंवा अल्फाबेटिकली सॉर्ट होतील. सो दॅट इज युअर सॉर्ट फंक्शन. So is the meaning of all the methods and functions clear to you? मी ऍक्च्युअल तुम्हाला एक्झिक्यूट करून दाखवलेलं नाहीये. थेरॉटिकली तुम्हाला फंक्शन आणि मेथडची लिस्ट दिली आहे आणि त्याचं डिस्क्रिप्शन सांगितलेलं आहे. आपण हे ऍक्च्युअली प्रॅक्टिकली एकदा करून बघितलं की अजून जास्त क्लिअर होईल. बट अप टिल दॅट इज इट क्लिअर द डिफरंट मेथड्स अँड फंक्शन्स? Yes, ma'am. Now some extra functions remaining not in the table. या टेबल मध्ये नाही आहेत असे काही फंक्शन्स आहेत, बिल्ट इन फंक्शन्स. क्लिअर एक आहे. सो दॅट विल रिमूव्ह ऑल द ॲटम फ्रॉम द लिस्ट. लिस्टचं क्लिअर फंक्शन आहे. तर ते क्लिअर काय करतं? इट विल क्लिअर ऑल द इलेमेंट्स इन द लिस्ट. म्हणजे तुमच्या लिस्ट मधले सगळे इलेमेंट रिमूव्ह होतात. बट द एक्झिस्टन्स ऑफ द लिस्ट रिमेन ॲज इट इज. म्हणजे ते जे व्हेरिएबल आहे त्या व्हेरिएबलचा जो एक्झिस्टन्स आहे मेमरी मधला तो डिलीट होत नाही. फक्त त्याचे सगळे इलेमेंट काय होतात? रिमूव्ह होतात. म्हणजे तुम्ही तुमच्या डेटाबेसमध्ये ट्रंकेट टेबल आणि डिलीट आणि ड्रॉप टेबल असं बघितलं असेल. डिलीट आणि ड्रॉप मध्ये जो फरक होता तोच फरक तुमचा इथं दिसणार आहे. क्लिअर म्हणजे सगळे इलेमेंट रिमूव्ह होतात पण त्याचा जो एक्झिस्टन्स आहे तो आहे तसाच राहतो. म्हणजे त्याला जी मेमरी तुम्ही अलोकेट केली आहे ती आहे तशी राहते एक्झिस्टन्स. पण जर आपण डेल स्टेटमेंट वापरली तर तिथं काय होतं? तुमचे इलेमेंट पण रिमूव्ह होतात आणि त्याच्यासाठी असणारी मेमरी सुद्धा रिमूव्ह होते. म्हणजे डेल नंतर एक्झिस्टन्स राहत नाही पण क्लिअर नंतर इलेमेंट नसतात पण त्याचा जो मेमरी मधला एक्झिस्टन्स आहे तो ऍज इट इज राहतो. त्याच्यानंतर आणखीन एक मेथड आहे कॉपी. सो धिस कॉपी मेथड विल रिटर्न अ कॉपी ऑफ लिस्ट. ही मेथड काय करते? तुम्ही त्याला जे लिस्ट वापरली आहे म्हणजे L1 डॉट कॉपी असं जर केलं तर L1 या लिस्टची एक कॉपी तो क्रिएट करून आपल्याला रिटर्न करतो. आता सिमिलरली बघा आपण असाइनमेंट ऑपरेटर जरी वापरलं L1 इक्वल टू L2 तर काय होतं? L2 मधली जी सगळी लिस्ट आहे ती ऍज इट इज L1 मध्ये कॉपी होते.
मग स्पेसिफिकली कॉपी मेथडनी काय अचीव्ह होतं किंवा काय डिफरन्स आहे? समजा मी काय केलं, L1 इक्वल टू L2 असं असाइनमेंट स्टेटमेंट एक्झिक्यूट केलं. त्याच्यानंतर L3 इक्वल टू L1 डॉट कॉपी असं मेथड एक्झिक्यूट केली, तर काय डिफरन्स येतो? सो व्हेन वी असाइन L1 इक्वल टू L2, व्हॉट हॅपन्स? द मेमरी ऍड्रेस ऑफ बोथ द लिस्ट इज सेम. म्हणजे लिस्ट तुमच्या मेमरीमध्ये काय होतं, तर दोन वेगळ्या वेगळ्या लिस्ट क्रिएट होत नाहीत L1 आणि L2. मेमरीमध्ये ऑलरेडी एकच लिस्ट राहते, फक्त त्या लिस्टला दोन नावं तयार होतात, एक L1 आणि L2. कुठं? असाइनमेंट ऑपरेटरमध्ये. बट इफ आय यूज L3 इक्वल टू L1 डॉट कॉपी, the copy method will create separate existence of the list. ती ज्या लिस्टची कॉपी तयार होते त्याच्यासाठी एक सेपरेट मेमरी अलोकेट होते. म्हणजे तुमची ओरिजिनल लिस्ट L1 आणि कॉपी झालेली लिस्ट L3 या दोन्हीचे जर तुम्ही मेमरी ऍड्रेस प्रिंट केले, तर ते मेमरी ऍड्रेस डिफरंट प्रिंट होतात. म्हणजे कॉपीमध्ये काय होतो, सेपरेट मेमरी लोकेशन क्रिएट होतं, आणि असाइनमेंट ऑपरेशन मध्ये काय होतं, मेमरी लोकेशन एकच राहतं, फक्त नावं काय होतात, वेगवेगळी त्याला अटॅच होतात. सो दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन असाइनमेंट अँड कॉपी. So is there any problem in the method and functions? Practically I will show in the next lecture. If you have any problem you can ask. तुम्हाला पायथॉनचं जे वेबिनार आहे उद्याचं, त्याची लिंक रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरे पाठवलेला आहे, तुम्ही त्याला एनरोल करू शकता. यू विल गेट अ सर्टिफिकेट आफ्टर अटेंडिंग दॅट वेबिनार. पायथॉन वरच आहे, तुमचा जो सिलेबस आहे त्याच्या रिलेटेडच आहे. सो यू कॅन एनरोल टू द वेबिनार. तुमचे लेक्चर त्याप्रमाणे ऍडजस्ट केले जातील. So is there any problem? No, ma'am. So then we will stop here only and I will continue in the next lecture. So you can leave the meeting.